এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে। ঝনক ঝঙ্কারে উড়ায় শঙ্কর কমেছে দুয়ার দেরি নাহি আর। এসো এসো পরম এসো এসো সুন্দর এসো হে। Durga Puja celebrates the magnificence of the Divine Mother Durga, a form of Shakti, who embodies in her the strengths of the Supreme Trinity and others in the pantheon of Sanatan Dharma. This puja signifies the triumph of good over evil and is celebrated by Bangla-speaking Hindu communities all over the world in autumn. This community in the Maritimes organizes this event with great enthusiasm. To facilitate this, the Sharodiya Society was formed and originally registered in 1986. First Durga Puja in Maritime provinces, including PEI, Nova Scotia and New Brunswick, happened in 1976, which was done by a painted Durga Pratima by Kalyan Adhikari, who at that time lived outskirts of Truro. And after that, from late 1970s, we performed the annual puja on a Pratima that was successfully secured from Ottawa by the enthusiastic people at that time. Sharodiya Society has celebrated Durga Puja here in Halifax since its inception in 1976. Numerous volunteers helped in many different areas to enable for a very successful celebration of Durga Puja. The members are Channi and Krishna Garwal, Kumkum De, Christina Samik, Shipradas Halifax, Babu and Jaya Datta, Kanak Mojumdar, who is no more with us. Rani and Bonoj Bhattacharjee, Purnima and Amulya Chatterjee, Arun Mukhopadhyay, Kobita Dostidar, Diane and Biman Das, Sujata Venugopal, Shipra and Shankar Das, Shuli and Prashanto Mukhopadhyay, Roma and Prabir Basu, Bandana Ghosh. শারদীয় দুর্গাপুজো আমার ছেলে মেয়ে অভ্র শুভ সুমনাকে বাঙালি করেছে, এটাই আমার কাছে আনন্দের। শারদীয়া আমার বাড়ির পুজোর মতন, তাই পুজোর সময় শারদীয়া ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না। Sharodiya Society would like to pay our respect to the departed soul who played an important role as members of Sharodiya Society. Arun Ghosh Dostidar, Dr. Krishnananda Sinha, Dr. Debabrata and Dipti Bhattacharya, Kalyan Adhikari, Himanshu and Geeta Mitra, Partho Gangopadhyay, Gauri Mukhopadhyay, Amol De, Shatodol Dasgupta, Dr. Kumar, Ramjibon Ghosh, Dr. Shankar and Anne Ray, Dr. Todun Ghosh. Then after importing a new Pratima from Kolkata in late 1990s, we have been performing the annual puja celebration and rituals with the same Pratima till today. Pratima for the whole year is kept in a place. The volunteers go to the place with a pickup or a truck, and they will load the Pratima very securely and bring it to the puja venue. শারদীয়া সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা যে দুর্গা পুজোটা করি সেটা অনেকটা বাড়ির পুজোর মতোই। যেমন আমরা বাড়ির সব সদস্যরা মিলে করি, রান্না বান্না কুটনো কাটা থেকে শুরু করে ধোয়া মোছা সবকিছু আমরা নিজের হাতে করি। ঠিক তেমনি এই যে ডেকোরেশন দেখতে পাচ্ছেন আমরা নিজেরাই কাটি, রং করি, আঠা দিয়ে লাগাই। কেউ মই ধরি, কেউ মই বেয়ে উঠি, সবকিছু আমরা নিজেরা খুব হই হুল্লোড় করে করি। আমরা এত মজা করে সবকিছু করি, কখনো মনেই হয় না যে আমরা অনেক কিছু করছি। মনে হয় যেন আমরা আমাদের নিজেদের পুজো নিজেদের বাড়ির পুজো সবাই মিলে আমরা বাড়ির লোকেরাই করছি। জীবন
warms my heart to see so many people bringing faith and love and peace and Ma Durga to the world. Thank you very much. বাজলো তোমার আলোর বেনু। আমাদের হ্যালিফ্যাক্সের দুর্গাপূজাটা খুব ঘরোয়া। যেহেতু আমরা এখানে প্রতি বছর প্রতিমা করতে পারি না, আমরা প্রতিমা একবার এনে রেখে দিই এবং প্রতি বছর আবার মাকে নিয়ে এসে আমরা পুজোটা করি। প্রতিবারই আমরা শুক্রবারে প্রতিমা নিয়ে আসি, বিধি অনুযায়ী পুজো হয়। আমরা মাকে শাক উলুধ্বনি দিয়ে আহ্বান করি। পুজোর পরে যথারীতি আমাদের আরতি হয় পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে। সবাই পঞ্চপ্রদীপ থেকে আলো নিয়ে, যাতে মায়ের এই আলোতে আমাদের সবারই মনের সমস্ত দুঃখ গ্লানি অবসাদ ঘুচে যায়। আলোর বেনু একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে, তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মান। আরতির পরে আমরা পুষ্পাঞ্জলি নিই সবাই। পুষ্পাঞ্জলির পরে প্রণাম হয়, প্রণামের পরে চরণামৃত বিতরণ করা হয়। একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে। চরণামৃতের পরে আবার সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রসাদ বিতরণের জন্য। আমাদের প্রসাদের একটা বিরাট আকর্ষণ হচ্ছে চিড়ে মাখা। এইভাবে আমাদের সপ্তমী পূজা, অষ্টমী পূজা, নবমী পূজা এবং দশমী পূজা হয়। দশমী পূজা হয়ে গেলে মাকে বরণের পালা। আমরা পালা করে মাকে বরণ করি, যাতে সবাই সুযোগটা পায়। মাকে বরণ করার পরে সিঁদুর পরানো হয়। তারপর শুরু হয় আমাদের সিঁদুর খেলা। একে অন্যকে রাঙিয়ে দেয় সিঁদুর দিয়ে, কোলাকুলি করে, আবার মিষ্টিমুখও করে, খুব হইচই চলে। এইভাবে আমাদের সাধারণত পুজোটা সম্পন্ন হয়। পুজো সম্পন্নর পরে আমরা মাকে আবার সুন্দর করে মুছে পরিষ্কার করে আগামী বছরের পুজোর জন্য অপেক্ষা করে থাকি। আমাদের শারদীয়া পরিবারের একটি বড় অংশ হচ্ছে শারদীয়া ম্যাগাজিন, যা শুরু হয় 1989 সালে মন্টনে। তারপর হ্যালিফ্যাক্সে এর যাত্রা শুরু হয় 1994 সালে। এই ম্যাগাজিনে ছোট বড় সব বয়সী মানুষের শিল্পকর্ম স্থান পায়, যেখানে ছড়া, কবিতা, ছোট গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতিকথার পাশাপাশি হাতে আঁকা ছবিও ছাপানো হয়। সবার লেখা আঁকা যখন আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়, সেগুলো আমরা সম্পাদনা করি এবং প্রেসে পাঠিয়ে দিই ছাপানোর জন্য। সেখান থেকে ছেপে আসার পর দুর্গাপূজার সময় আমরা সবার মধ্যে সেটি বিতরণ করি। বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের এই শারদীয়া পুজো সংখ্যাতে আটলান্টিক পাড়ের
সমস্ত বাঙালি সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অবদান এতটাই ছিল যে এটা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে নতুন করে ভাবার যে আমরা কিভাবে এই সাহিত্য চর্চার ধারাটাকে সারা বছর ধরে বয়ে নিয়ে যেতে পারি। সেই অনুপ্রেরণা থেকেই আমাদের এটা মনে হয়েছিল যে আমরা একটি অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশ করব, যার নাম আমরা দিয়েছি লহরী। লহরীর প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে 2023 সালের এপ্রিল মাসে এবং এখন থেকে প্রতি 3 মাস অন্তর এটি প্রকাশ করবার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। শারদীয় সোসাইটির দুর্গাপুজোর একটা মূল অংশ হচ্ছে বাঙালি খাবার। এই খাবার আয়োজন করার জন্য আমরা 2 দিন আগে থেকে কমিউনিটি কিচেন ভাড়া করি। সেই কমিউনিটি কিচেনে ছোট থেকে বড় সবাই মিলে পরিবারবর্গ সমেত আমরা সামিল হই। আমরা ভীষণভাবে উৎসাহ নিয়ে রান্নার কাজটা হাত লাগিয়ে সম্পূর্ণ করি এবং তারপরে আমরা সেই খাবার পুজোর 4 বেলা যেটা সেটাতে আমরা পরিবেশন করি। বছরের এই 3টি দিনে আটলান্টিক কানাডার সমস্ত বাঙালিরা একত্রিত হয়ে আমরা বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা সংস্কৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করি এবং নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। কোনো বাঙালি অনুষ্ঠানই পূর্ণতা পায় না একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া, আর পুজোর আয়োজনে আমাদের এই পর্বটিও বাদ পড়ে না। ছোট বড় সবার অংশগ্রহণে নাচ, গান, কবিতা, নাটকের মধ্য দিয়ে আমাদের 2 দিনের আয়োজন হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, যার শুরু হয় সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীত দিয়ে। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি শুধু একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই নয়, এখানে শব্দ নিয়ন্ত্রণ, আলোকসজ্জা, মঞ্চসজ্জা সবকিছুতে অনেক মানুষের, অনেক ভলেন্টিয়ারের কন্ট্রিবিউশন থাকে এবং সবার অক্লান্ত প্রচেষ্টাই সফল হয় এই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি। The venue has changed over years. In the beginning it was in Dartmouth, in a motel. The participants has increased tremendously over the years, and then venue has been changed to Bedford, in Lionsden, and the last puja was in a community hall outside Halifax. We've been coming to the Sharadiya Durga Puja Festival since 1994. It's been almost 3 decades, hard to believe. Even though we've moved out of Halifax, we still come from as far as Thunder Bay to enjoy this wonderful festival. হ্যালিফ্যাক্সের বাইরে যখন থেকেছি তখনও বারবার ফিরে এসেছি এই দুর্গাপুজোয়। তার একটা কারণ হচ্ছে এখানে যখন আসি পরিবেশটা একদম ঘরোয়া বাড়ির পুজোর মতো, মানুষের টানও আছে, সবার থেকে এত আন্তরিকতা, এত ভালোবাসা পেয়েছি। আজ এত বছর ধরে 30 বছর এই দেশে আছি। Most important thing, we got so many friends, and this member started growing and growing. Our relationship started getting stronger, and from that point on, these friends become extended family. Durga Puja at Sharadiya allows us to link to the Bengali community and enjoy Bengali language and culture and music. There's a great sense of reward in being able to participate, like working in the kitchen, serving meals, and cleaning after the puja. Some lists of volunteers intimately involved with puja, cleaning, cutting fruits, arranging flowers, etc. And there's also a list for the volunteers who are actually preparing and serving food. These volunteers are very dedicated and they take their job very seriously, and everything happens flawlessly. There's another group of volunteers who are actually sitting on the venue gathering the registration fees, because this puja is run by the donation of the fees that is collected during the puja. And Sharadiya Society, which is registered as non-profit organization, so that the participants can get back tax-deductible receipt after the puja is performed. So this happens over 3 days. On the last day, on Sunday,
noon time after the puja is finished, it's time to get the Pratima back into the box and carry it again to the place where this is stored for next year. I would like to invite all of you to link to this wonderful community in a lifelong fashion and enjoy the festivities at the Sharadiya Durga Puja Festival. Esho he poromo